Welcome everyone to the third chapter of Sayahnam. യുകെയിലെ പുരോഗമനകല സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ കൈരളി യുകെയുടെ പല നാഷണൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിലെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് സായാഹ്നം. സായാഹ്നത്തിന്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ പ്രോഗ്രസീവ് ജെൻഡർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ്. നമ്മളുടെയൊക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ സംസാരിക്കാൻ പലവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സായാഹ്നത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ നമ്മളുടെ അൺകോൺഷ്യസ് ബയസസ്, നമ്മുടെ ഇഗ്നോറൻസ്, ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇതൊക്കെ കളക്റ്റീവ്ലി മനസ്സിലാക്കാനാണ് കൈരളി യുകെയുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. October, as you're probably aware, was World Menopause Month, and across the globe, ഒത്തിരി national campaigns നടക്കാറുണ്ട് to raise awareness around the stage of a women's life when their hormonal levels decline and affects their physical and mental well-being. More often than not, menopause health is usually only associated with women's health. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, it is also important to note at this point that trans men and non-binary people may also experience symptoms of menopause. So this is really very, very pertinent topic to be discussed and understood properly. ഒരുപാട് മിസ്ഇൻഫർമേഷനും ലാക്ക് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ ഒക്കെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മെനപ്പോസ്. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ എ കൾച്ചർ വേർ gender roles is so deeply ingrained, social inequalities understandably play a huge role in the experience of menopause health. കൈരളി യുകെയുടെ സായാഹ്നത്തിലൂടെ we hope we can attempt to break stereotypes and social stigmas. But it is also important to acknowledge that at this point, most of us are literate and have access to good health infrastructure. And this certainly is not the case for a lot of women, and certainly not many trans men and non-binary individuals. Kairali യുകെയുടെ social media channels we had asked people to submit anonymously any accounts of lived experience of menopause, either by themselves or someone they might know. So നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സായനത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത 2 accounts ഞാൻ വായിക്കാൻ പോവാണ് before I go on to introduce our wonderful panel members. I'm a 45-year-old healthcare professional. I have worked in women's ward and is aware of menopause and its complications. But it was my 15-year-old daughter who helped me diagnose my menopause. I was feeling more tired than usual, but I thought it was because of COVID. But one day I was cooking in the kitchen and I started getting really bad hot flushes. My daughter asked me why I was so hot and sweaty, and also asked why I have been more short-tempered with the family than usual. She then asked me if I'm on my periods, and that's when I realized that I have not had my periods in 3 to 4 months. I didn't think being 45 years old, I was old enough to get menopause. Being a health professional, I was embarrassed, thinking I should have known better. ഇതൊരു അക്കൗണ്ട് ആണ്. നമുക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത വേറൊന്നും കൂടി ഉണ്ട്. So second account. It is too often other women who says, "Oh, this is natural. You're making a big deal out of nothing. Stop acting like you're the first one to go through this." Silently suffering is usually seen as a sign of strength in Malayali communities, and this is very dangerous for women's well-being. So these are the 2 accounts that we got. Many thanks for taking the time to share your experience with us. I think it just proves, doesn't it, how complex and nuanced the experience of menopause can be for individuals. So without further ado, I'd like to introduce our panel members for discussion. We're very, very fortunate to have with us a very wonderful lineup of panel members. Please join me in welcoming Dr. Mary George. Dr. Mary George is a gynecologist with a special interest in gynecological cancers. Before coming to the UK, she's worked in Kerala, Liberia, West Africa, and she's also a member of the Royal College of Obstetricians and Gynecologists, London. Currently, she's a senior consultant and the head of colposcopy and gynecological oncology at the Department of Gynecology in Stockton-on-Tees,
Welcome, Dr. Mary George. We have also with us Anisha Nair, who will be talking on the aspects of diet and nutrition on menopause health. Anisha is a postgraduate in biochemistry and have postgraduate qualifications in clinical nutrition and dietetics. She currently works as a part of National Diabetes Prevention Programme run by NHS North West London, providing dietary advice to diabetes patients in community setup. She's also a very well-known social media influencer. Welcome, Anisha. We also have with us Asha Matthew on the top, and she'll be talking on the topic of offering occupational support for menopause. Asha is an advanced nurse practitioner and lead nurse for hematology at Buckingham NHS Trust. She's also a CNO Silver Award winner in 2022. Many thanks for being with us, Asha. Our fourth panel member is Biju Anthony. Biju is a qualified social worker and he's currently working as a service manager for primary care mental health service in Stockport County. He has previously worked as a senior mental health practitioner and managed community mental health services in Greater Manchester. Welcome each and every one of you. Welcome everyone who've joined the discussion today. The order of the panel talk will be as follows. So Dr. Mary George, Anisha Nair, Asha Matthew, followed by Biju Anthony, and this will be followed by a brief Q&A session. So over to you, Dr. Mary George. Thank you. Good evening, everybody. Thank you, Priya, for your kind introduction. I hope you can hear me. Yeah. As Priya mentioned, that I've been here for a few years. I'm probably one of the oldest people in this country, I think, among Malayalis. I'll try my best to talk in Malayalam because I was born and brought up in Kerala and talked Malayalam all my life until I came to England when I was starting to talk in English. So I'll try, but if any sentence or words come in English, forgive me. Okay. As we mentioned before, ഇന്നൊരു സൺഡേ ആണ്. സൺഡേയിൽ സാധാരണ ഞാൻ വീക്കെൻഡ് എൻ്റെ കുട്ടികളും പേരക്കുട്ടികളുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നിപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. പ്രിയ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ I didn't have any hesitation in accepting the invitation because one, it is a Malayali community and I always wanted to do something for our community. In our own place in Stockton-on-Tees, I have introduced exercise and some physical fitness for people to reduce weight and all that. So I myself do that as well, I must say. And the other thing is, it is an issue extremely vital to my heart, because I know that quite a lot of people in their 40s and 50s silently suffer from the menopausal symptoms, because there is this taboo in our community. They find it very difficult to talk about it, and also accept the fact, the family can't accept the fact that women are going through this. That's also there. One of the things that I remember is one of our members whom I knew had some medical problem, and the person was in her 60s, early 60s, and refused to go to the hospital or to GP in spite of persuasion, because people feel very uncomfortable to talk about any disease, talk about any symptoms, because they feel that it is their fault or it is something that they did caused it, or so that's the problem. Or could it be hereditary? All those taboos that shouldn't be there. We have to overcome that. So that's what I'm trying to do. And I hope I will be able to help our community in some way by giving this talk today. I'll come to,
traditionally, from old time, menses was considered as something untouchable situation in our community. And leading on from that, menopausal symptom is not talked about and people silently suffer. And once we come to countries like this, we are so busy with our work, we have to deal with our family, our children, and at the same time, we have to suffer with these symptoms and we get tired, and that will lead to depression and everything, and all sorts of things leading to that. If we are in Kerala, hopefully we will have some elders to whom women can talk to, but we don't have that opportunity here, unfortunately. So that is also there. So let's start from how it starts. It is a physiological process. It is a natural process. When female babies are born, they are born with millions of eggs in their ovaries. We all have 2 ovaries and we born with millions. And during childhood, they stay dormant. And by the age of about 8, it started developing. And to develop that, there are 4 main chemicals in our body that helps. They are called the hormones, and 2 of them are produced from our brain and 2 from our ovaries. And the hormones that are produced from our brain stimulate the ovaries to produce the eggs. And human beings normally produce about 1 egg a month. And that's what we call the menstrual cycle. And there are hormonal fluctuations during that time. Some people feel that, some people don't. Some people are lucky that they don't get much symptoms, but majority do. And at the end of the development, the eggs are produced, and during teenage, this fluctuation in hormones produce all the changes in children that will cause mood changes for them. And the same thing happens during menopausal age as well. So, and by about the age of 35, the number of eggs in our ovaries become less and less, reduced in number. And by the age of 40, it becomes a lot less. So what will the brain do at that time is the brain will produce more hormone. The 2 main hormones produced from the brain are, short form is FSH and LH. And the FSH stimulate the ovaries and the LH help to release the egg. And the FSH is produced more from the brain, and that will try to push the ovaries to produce egg, but there is not enough egg to develop in that, or whatever is present there is not capable of developing into a full mature egg. So what happens is these hormones not only affect the ovaries, it affects other systems in our body, including our skin and the blood vessels. And the blood vessels under the skin will dilate. And when the blood vessel dilate, there will be more blood flow, and that will cause the heat. That's one of the symptoms that we get for menopause. That's why people sweat, people get hot flashes. It can affect the brain, it can affect the heart, it can affect all our systems. So the average age of menopause is about 45 to 50. 51 is the average age of menopause. Between 45 and 50, we will consider as menopausal if it happens. But between 40 and 45, as Priya said that in that comment, one of the things that one of the ladies sent the summary, she was 43 or 45, and she was getting symptoms. That is perimenopausal, because she's not producing eggs every month, and the hormone from the brain is trying to push the ovaries, and more hormone is produced. That's why she is getting hot flashes and sweats. And so because the eggs are not released, she's not getting menstruation every month. And they tend to get heavy periods as well. So that's one of the things. So that's a perimenopausal
period is about 4 to 5 years, unfortunately. So women go through this even before the period stops, these symptoms. And menopause is considered when there is no period for about 12 months. That's when the diagnosis of menopause happens. So, but there is about 4 to 5 years of perimenopausal period when women can get symptoms. And after menopause also, the symptoms persist for another 4 to 5 years, unfortunately, until our body settles with the changes. So what can we do, and what are the symptoms women get? Menopause can be natural, or it could be iatrogenic as well. By that I mean is people who have had their ovaries removed by surgery go through menopause straight away. And also some of the treatment, like cancer treatment, can cause menopause. That is chemotherapy, radiotherapy, those things can also cause menopause. So that is important as well. And natural menopause, the symptoms, the main symptoms are one of them is the vasomotor symptoms, that is the hot flushes and sweats. With the sweats, what happens is people won't be able to sleep properly at night, and that will cause tiredness, and they can't function properly during the day because of that. So that's what are most the symptoms. Then they can get musculoskeletal symptoms. The muscle mass can reduce, and also they get thinning of the bones, that is osteoporosis. They can get urogenital symptoms, dryness of the vagina that can affect sexual function, pain during having intercourse, and also infections, urinary tract infection, urinary incontinence, and cardiovascular system changes also can happen, and that will cause heart attacks, because heart attacks happens in women after they go through menopause, because estrogen has some protective effects. So premenopausal heart attack is very rare. So how can we tackle these symptoms? We have members in the panel who will talk about the symptoms that can be related to the brain, mental issues that like depression and anxiety and low mood, and also exercise and diet. We have other members talking about it, so I will not be touching on that, but I will talk about the medical treatment that we can give for menopausal women. The medical treatment can be hormonal or non-hormonal, and also complementary therapy. Our diet is quite good in the sense that the pulses that we have, the lentils, and also the chena, there is phytoestrogens in them, and that can help with the menopausal symptoms. And also we can buy plant estrogens from pharmacies here in tablet form. Anybody can try that for about 3 months. If it is not helping, then we'll have to go for other options. The other options are hormonal and non-hormonal. For mood changes, we do used to give antidepressants, but it is not recommended anymore. And there is for vasomotor symptoms like hot flushes and sweats, there is a chemical called clonidine that we give, but it helps only about 10% of the people. 90% of the people don't get any symptom relief from that. So the most important thing is the hormone replacement. The estrogen and progesterone that is produced from the ovary and is not produced during menopause, we have to replace it. Once we replace those, the people will get symptom relief. It helps the vasomotor symptoms like hot flushes and sweats. It is and it protects bones. And there is some evidence to suggest that hormone replacement therapy can reduce bowel cancers as well.
So there are some beneficial effects. Sorry about my cough. And with regard to cardiac protection, hormone replacement therapy does help cardiovascular system, and the heart attack is less with estrogen. The hormones can be given in two ways. One is by tablet form, and the other form is transdermal, that is in the form of patches or gels or vaginal creams. It's okay, please take a couple of seconds. Sorry about that. No problems at all. I had a bit of cold, that's why. Yeah, we'll come back to the hormone treatment. So the first hormones that we started was in the tablet form. And you all, I don't know whether anybody has heard about, in 2002, there was a large American study that was published based on this tablet form of hormones. And the outcome of that was there is increased risk of cardiovascular problems. But since then, that finding was disputed. And now we think the present evidence suggests that there is no increase in cardiovascular risk with the hormone treatment, apart from very slight increase in stroke if there is progesterone added to the hormone. If there is no uterus, people need only estrogen as the hormone replacement therapy. But if you have uterus as well, you need progesterone added to protect the uterus. So those who have had hysterectomy, there is no need to have progesterone, except those who have had hysterectomy for endometriosis, because we don't know whether there is any endometriotic spots left anywhere else in the body that can be stimulated by estrogen. The other thing to think about is all the side effects of HRT is more with I'm going to mute it. That's fine. Sorry about that. Yeah, all these studies with the tablets, you have to take a large amount of hormone because it has to go through your whole system, and it has to go through the liver and get metabolized, and the side effects are more. But with the transdermal treatment, it goes directly into your blood, and we can get away with a small dose of hormone, and the side effects are less. The side effects related to HRT are blood clots, which is not increased with transvaginal or transdermal hormones, but it is increased with the tablet form of hormones. So it is always better to take transdermal or transvaginal. Then heart attack is reduced. With regard to diabetes, there is no increase in diabetes mellitus because of HRT. The only problem is breast cancer. There is slightly increased risk of breast cancer with
hormone replacement therapy. That also is only just, if you use the hormone replacement therapy only for a year, there is no increased risk. But if you use it for up to 5 years, there is one more breast cancer per 1,000 people who are taking it. So it is not a big risk. So just because of that, there is no reason why people shouldn't take it. In other words, if you take more alcohol, if you are obese, your risk is more to get breast cancer. So we can't blame it hormone replacement. It is a small risk for breast cancer. If you give estrogen alone hormone replacement therapy for people who have got uterus, they have increased risk of uterine cancer that is affecting the lining of the uterus. So for that, to prevent that, we have to give progesterone added to that. And that, in fact, continuous combined HRT reduces the risk of endometrial cancer when compared to people who are not taking any hormones. So that is in a way better. It protects bones, fracture. The risk of fracture is reduced for those who are taking hormones. In fact, I used to give my mother, who passed away last year at the age of 96, a bit of hormone and also calcium and vitamin D every day since she had Colles fracture at the age of 60. And she never had fracture after that. So she took that throughout her life after the age of 60. And I must say that I'm in that age group. I'm in my 60s and I take hormone replacement therapy. I can vouch for that. And I do my exercise so that I won't get the side effects of it. So I can carry on with my life as normal. So my aim today is, by this talk, to help our population to seek for help. Don't think about the taboo and take the medication or whatever is necessary, including lifestyle changes, so that we all can lead a nice, normal life as a normal person without having diseases. Some of the diseases we can't prevent, that we have to accept it, but we can prevent a lot of things that and can lead a normal life. That's my aim to promote today. By saying this, I will stop. I'll mention about premature menopause. So that's another thing. If the menopause happens before the age of 40, it is considered as premature menopause, and that has to be diagnosed because other causes can also create lack of menstruation, which is considered as menopause. So what they need tests to diagnose menopause. And once the menopause is diagnosed, if it is natural menopause, they all should take hormone replacement therapy at least until the age of menopause. And that will not give them any side effects, because if they were not menopausal, the ovaries would have produced the same hormone, which we are giving them from outside. So it is important that we take hormones. And I'm going to stop now. I'm glad that I'm here to talk to you, and I hope it will be, you will be able to promote your own friends and yourself, and save at least one woman from the devastating symptoms of menopause that people are suffering. And I'm here to answer any questions now. Thank you very much. Thank you so very much, Dr. Mary George. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ പാനൽ മെമ്പേഴ്സും സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു Q&A സെഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. സോ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് സെഗ്മെന്റ്. സോ can I please invite Anisha Nair to talk about the diet and nutritional aspect of menopause health. Okay, so first of all, thank you, Kairali UK, for this opportunity.
സോ നമ്മള് ഡോക്ടർ മേരി ജോർജിൻ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് കേട്ടു. സോ എങ്ങനെയാണ് ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് കാരണം മെനോപോസൽ ഇത് ഹെൽത്ത് എഫക്റ്റ് ആവുന്നത്. സോ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഡയറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഇവിടെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ഹൗ ടു മാനേജ് ദ വെയിറ്റ്. ബിക്കോസ് മെനോപോസൽ ടൈമിൽ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് കാരണം നമുക്ക് പ്രീ മെനോപോസലില്, അതായത് ഈ മെനോപോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ നമുക്കിരുന്ന ആ ഒരു മെറ്റബോളിസം റേറ്റ് അല്ല മെനോപോസ് സ്റ്റേജിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ്. സോ സ്ലോവർ മെറ്റബോളിസം കാരണം വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ആണ് ഒരു 10% I mean 20% അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ കൂടുതൽ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ്. സോ നമ്മള് pre-menopausal diet is different from post-menopausal. So ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് relevant to Kerala diet audience കേരളൈറ്റ് ആയത് കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി ഡയറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വെയിറ്റ് മാനേജ്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. And also ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഫുഡ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ വെയിറ്റ്, മൂഡ് സ്വിങ്സ്, ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ്, അങ്ങനെ കുറെ സിംറ്റംസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്, ഒരു ഓവർവ്യൂ ആയിട്ട്. ബിക്കോസ് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഓരോരുത്തർക്കും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡയറ്റ് പ്ലാൻസ് വേണം ബിക്കോസ് നിറയെ എക്സ്ട്രാ കണ്ടീഷൻസ് കാണും, അത് ഹെൽത്ത് സിംറ്റംസ് കാണും. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു എ very few tips to remember. So in this stage of menopause, നമ്മള് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കണം. ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, മോഡറേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഗുഡ് ഫാറ്റ്സ്. ഇതാണ് ഒരു മെയിൻ ടേക്ക് അവേ. നമ്മള് കേരള ഡയറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ആണ്. സോ നമ്മളിപ്പോ കാലത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഒരു 3 ദോശ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 2 ദോശയായിട്ട് അത് മാറ്റാം, കുറയ്ക്കാം. 2 ദോശയായിട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കര വിശപ്പായിരിക്കും. അപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ദോശയുടെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും, അതായത് ലോ ഫാറ്റ് ചീസോ ഓർ പനീരോ ഓർ 2-3 എഗ് വൈറ്റ്സ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മോർ പ്രോട്ടീൻ ആഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലോ ചെയ്തു, പ്രോട്ടീൻ നിങ്ങൾ കൂട്ടി. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോ കാർബോ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഇഫ് പോസിബിൾ ഒരു സാമ്പാറോ വിത്ത് ഗുഡ് വിത്ത് വെജിറ്റബിൾസ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം പൊട്ടാറ്റോസ് ഓർ ലൈക്ക്, ഞാൻ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസ്, അതായത് പൊട്ടാറ്റോസ് അല്ലെങ്കിൽ ചേമ്പ് അങ്ങനെ ഉള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യത്തില്ല ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓൾ സ്റ്റാർച്ചി വെജിറ്റബിൾസ്. ഞാൻ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദോശയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നല്ല സാമ്പാർ വെജിറ്റബിൾ, ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് പിന്നെ അല്ലാതെ നമ്മൾ പരിപ്പ് കറിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു വെജിറ്റബിൾ സോസ് പ്ലസ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വളരെ കുറവും പ്രോട്ടീൻ നന്നോളം കാണും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈലി ഫില്ലിങ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ സമയത്തേക്ക് വിശക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഊണം അതേപോലെ തന്നെ ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഗുഡ് ഫാറ്റ്. അപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ബ്രൗൺ റൈസ് കഴിക്കും. നമ്മള് Keralites mostly brown rice ആണ് കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ if you are all having white rice, I would suggest you to have brown rice because brown rice added ഫൈബറും വിറ്റമിൻസ് മിനറൽസും ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ബ്രൗൺ റൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ കമ്പയർഡ് ടു വൈറ്റ് റൈസ്. നിങ്ങൾ മുന്നേ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക, ക്രമേണ കുറച്ചാൽ മതി. All of a sudden I'm not asking to completely bring it to half of that what you were eating. കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക. ഇപ്പൊ 2 കപ്പ് ഓഫ് റൈസ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ 1.5 ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ബട്ട് യു ക്യാൻ ആഡ് മോർ ഓഫ് എ പ്രോട്ടീൻ ടു ഇറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രിൽഡ് സാൽമൺ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കറലോ സാർഡിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ ഫിഷിന്റെ ഫുൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ഗോയിങ് ടു കോസ് മോർ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ കറിയാണെങ്കിൽ മീൻ കറി കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുക. ഡോണ്ട് ഫ്രൈ ആൻഡ് ഈറ്റ് ഇറ്റ്. സോ ദെൻ ദ ഹോൾ തിങ് ഇസ് ലൈക്ക് ഓൾട്ടർ.
ആൻഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് ലൈക്ക് ക്രൂസിഫറസ് വെജിറ്റബിൾസ്, കേല്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ബ്രോക്കോളി, കേല് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഈ ബ്രോക്കോളി, ഈ ക്രൂസിഫറസ് വെജിറ്റബിൾസിന് വേറെ കുറെ ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട്. ഐ വിൽ കം ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് സ്പിനച്ച്, try to include green leafy vegetables and cruciferous vegetables. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്നാക്കിംഗ്, ഇടയ്ക്ക് വിശക്കുകയാണെങ്കിൽ നട്ട്സ് ആൻഡ് സീഡ്സ് കഴിക്കാം. നട്ട്സിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ വുഡ് അഡ്വൈസ് പീനട്സ്, ബിക്കോസ് പീനട്സിന് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഐ വുഡ് അഡ്വൈസ് ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് ലൈക്ക് 5 to 6 വാൾനട്ട്സ്, 5 to 6 ആൽമണ്ട്സ്. അത് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ സമയത്തേക്ക് വിശക്കത്തില്ല. അത് മാത്രമല്ല നട്ട്സ് ആൻഡ് സീഡ്സിലുള്ള കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ മെനോപോസൽ സിംറ്റംസിൽ വരുന്ന, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറച്ച് വല്ല ബയോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ മൂഡ് സ്വിങ്സും ഹോട്ട് ഫ്ലഷസും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദാറ്റ് ഔട്ട്. നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ വെയിറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്. പിന്നെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ വൈകിട്ട് ചായ കുടിക്കുമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഒത്തിരി പേര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം തന്നെ 3-4 ചായ കോഫിയൊക്കെ കുടിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാക്സിമം 2 cup of coffee or tea ആയിട്ട് മാറ്റണം. ബിക്കോസ് കെഫീൻ ഇസ് നോട്ട് really too much of caffeine is not good, because caffeine already like too much has hypertension, pinne it really affects all other menopausal symptoms. So that is that. പിന്നെ ഡിന്നർ സെയിം ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലോ കാർബ്. പിന്നെ 7 മണിക്ക് ശേഷം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, അതായത് ചോറ്, ചപ്പാത്തി അങ്ങനെ ഒത്തിരി കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഡിന്നർ തന്നെ 8 മണിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കണം. അങ്ങനെ ബിക്കോസ് ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2 hours എങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. ബിക്കോസ് കഴിച്ച് ഉടനെ അങ്ങനെ കിടന്ന ഡൈജഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അത് വെയിറ്റ് ഗെയിന് പ്രശ്നമാണ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിൽ മേ ബി ഗ്രിൽ ചിക്കൻ, ഗ്രിൽ ഫിഷോ വിത്ത് വെജിറ്റബിൾസ് അങ്ങനെ കഴിക്കാം. പിന്നെ വേറൊരു ടിപ്പും കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിക്കാൻ, ഇതൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ബൗൾ ഓഫ് ഓട്സ് വിത്ത് സം നട്ട്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ നട്ട്സ് ഒക്കെ വൈകിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി കുറച്ച് നട്ട്സും പിന്നെ പംകിൻ സീഡ്സ്, ചിയ സീഡ്സ്, ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ്, കുറച്ച് പാല്, ഓട്സ്, ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ഡിന്നർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ്. ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഓട്സ്, പക്ഷെ ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് ഓട്സേ പാടുള്ളൂ. സോ നിങ്ങൾ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മിൽക്ക് സോയ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്നും ബെറ്റർ ആണ്. ബിക്കോസ് സോയ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ വെരി ഗുഡ് ഫോർ, ബിക്കോസ് ഫോർ സോയയിൽ ഫൈറ്റോഈസ്ട്രോജൻസ് ഉണ്ട്. സോ അത് ഇസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ മാനേജിങ് ദി ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ്, മൂഡ് സ്വിങ്സ്. അത് സോ ഇസ് വെരി 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 ഗുഡ്. സോ സോയ പ്രോഡക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ്, പിന്നെ സോയ മിൽക്ക് കാൽഷ്യം റിച്ച് ആണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചോറ് ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഓപ്ഷൻ, അത് ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി അങ്ങനെയുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ഫുഡ് തന്നെ ഞാൻ ഈ ആഫ്റ്റർ 7 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യത്തില്ല. ബിക്കോസ് മോർ യു ഈറ്റ് കാർബ് ത്രൂ ഔട്ട് ലേറ്റർ ഓഫ് ദ ഡേ, ദ മോർ ഇറ്റ് മേക്സ് യുവർ ബോഡി ടു പുട്ട് ഓൺ വെയിറ്റ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തന്നെ കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സ്പൈക്സ് ഇൻസുലിൻ. ഒത്തിരി ഷുഗർ കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസുലിൻ സ്പൈക്ക് ആവും ബ്ലഡില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻസുലിൻ സ്പൈക്ക് അഗെയിൻ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഹോർമോൺസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഡയറ്റ് വേണ്ട എന്ന്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇത്രയും പറയുന്ന കാരണം. മാത്രമല്ല ഇൻ ജനറൽ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസത്തിനും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒത്തിരി കാർബ് കഴിക്കുന്നതും വെയിറ്റ് ഗെയിൻ. കാർബ് കഴിക്കണം, പക്ഷെ നല്ല ഫൈബർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള നാർസത്ത് അധികമുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കണം. അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രൗൺ റൈസ് ആയാലും, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുത്തരി ചോറ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വഴി, അതായത് പുട്ട്, ബ്രൗൺ റൈസിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പുട്ട്, ഓർ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടൻ ഭക്ഷണം, ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഫൈൻ. പക്ഷേ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഏത് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ബ്രൗൺ റൈസും ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി കഴിക്കണമെന്നല്ല, കഴിക്കാം, പക്ഷെ എമൗണ്ട് കുറച്ച് കഴിക്കാം, പണ്ട് കഴിച്ചതിനെക്കാളും കുറച്ച് കഴിക്കാം. പക്ഷെ എനിക്ക് മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഇൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വരുന്നത് മൈദ പ്രോഡക്ട്സിലാണ്.
അപ്പൊ നമ്മൾ പൊറോട്ട കഴിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊറോട്ട ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ സോറി 1 moment. അപ്പൊ ഈ പൊറോട്ട try avoid as much as possible. പൊറോട്ടയിലെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. മൈദ പ്രോഡക്ട്സ് try to avoid because it just spikes up the insulin. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഒത്തിരി കഴിക്കാൻ തോന്നും. ഇൻ ജനറൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അങ്ങനെയാണ്, ഒത്തിരി കഴിക്കാൻ തോന്നും. അപ്പൊ അത് വെയിറ്റ് ഗെയിനിന് സഹായിക്കത്തില്ല. And then coming back to another point, avocado. ഒരു അവക്കാഡോ ഡെയിലി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ ഉച്ചയ്ക്കായാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവക്കാഡോ, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഒരു അവക്കാഡോ, അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദോശ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു അവക്കാഡോ സ്മൂതി ആയിട്ട്. സ്മൂതി മീൻസ് അവക്കാഡോ പ്ലസ് മിൽക്ക്, നോ ഷുഗർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവക്കാഡോ സ്മൂതി ആയിട്ട് എങ്ങനെയായാലും ഒരു അവക്കാഡോ 1 day നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. The main reason is avocado good fat ആണ്. Good fat is helps in cholesterol management. പിന്നെ നമുക്ക് വിശപ്പ് പെട്ടെന്ന് വരത്തില്ല. It's good for skin. പിന്നെ അവക്കാഡോയുടെ lot of nutrients ഉണ്ട്, which helps not just skin and weight management and everything, but it's important for vaginal dryness. Vaginal dryness ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംറ്റം ആണ്. അപ്പോ അത് അവക്കാഡോസ് ഒരു പരിധി വരെ റിസർച്ച് is shown that helps out. So അങ്ങനെ കുറെ points and so in the main takeaway is cut off the sugar means like ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കണം, പക്ഷെ കഴിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫൈബർ റിച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, അതിനൊരു കൺട്രോൾ വേണം. ബട്ട് എക്സ്ട്രാ ആഡഡ് ഷുഗർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചായയിലെ കോഫിയിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഷുഗർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് കുടിക്കുന്നത്, അതിൽ ആഡഡ് ഷുഗർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ്സ്, കേക്ക്സ്, ഐസ്ക്രീം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എക്സ്ട്രാ ഷുഗർ എന്തൊക്കെയാണ് മധുരം. നിങ്ങൾക്ക് അത് ആ ഫുഡൊക്കെ നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഫുഡിലായാലും, അതായത് ഇപ്പൊ ടീ നിങ്ങൾ കുടിക്കുകയാണെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ 2-3 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ഒക്കെ ഇട്ട് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്. Then another point is so sugar, caffeine reduction, പിന്നെ ആൽക്കഹോൾ. എനിക്കറിയത്തില്ല, അങ്ങനെ നമ്മളങ്ങനെ ആൽക്കഹോൾ I don't know, there might be people who are taking alcohol, but please cut off alcohol. It's not going to help you in any way at any stage anyway. So another point I have to make is ഞാൻ ഈ macronutrients, carbohydrate, protein, good fats എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻസ്, മിനറൽസിനെ കുറിച്ചാണ്. So main thing, vitamin D is supplementation is a must, because നമ്മൾ UK സൺലൈറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ആർക്കും ഇനഫ് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുന്നില്ല. സോ 600 IOs, അതായത് ഓവർ കൗണ്ടറിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ച് സപ്ലിമെന്റേഷൻ വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഗോ ടു GP. എല്ലാവർക്കും വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെന്നാണ് റിസർച്ച് ഷോസ് ഇൻ UK, എസ്പെഷ്യലി ഏഷ്യൻ ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങളുടെ വൈറ്റമിൻ ഡി ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ സപ്ലിമെന്റേഷൻ ആവശ്യം അത്രയും തന്നെ കഴിക്കുക. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ എത്ര കാൽഷ്യം റിച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചാലും വൈറ്റമിൻ ഡി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാൽഷ്യം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അബ്സോർബ് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇസ് എ മസ്റ്റ്. പിന്നെ കാൽഷ്യം റിച്ച് ഫുഡ്സ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പാലായാലും യോഗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പനീർ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ കേരള ഡയറ്റിൽ നമ്മുടെ കാൽഷ്യം എല്ലാം sufficient ആണ്. But vitamin D is the main problem. Please make sure you have vitamin D supplementation. പിന്നെ vitamin E ഞാൻ is very essential because അത് ഒത്തിരി നമ്മുടെ menopausal symptomsനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ സ്കിൻ ഡ്രൈ ആവുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഇസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദ സ്കിൻ ഇസ് മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഇത് നട്ട്സ്, സീഡ്സ്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഡയറ്റിൽ തന്നെ ഈ ഞാൻ പറയുന്ന വൈറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് വൈറ്റമിൻ ഡി. സോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉച്ചയ്ക്ക് ക്രൂസിഫറസ് വെജിറ്റബിൾസ്, അതായത് കേല ഓർ ബ്രോക്കോളി, എങ്ങനെയെങ്കിലും യു ഹാവ് ടു ആഡ്, ബിക്കോസ് അതിൽ വൈറ്റമിൻ കെ ഉണ്ട്. വൈറ്റമിൻ കെ വിൽ ഹെൽപ്പ് യുവർ ബോൺ സ്ട്രെങ്ത്. അപ്പൊ ഈ ബോൺ വീക്ക്നെസ് ഒത്തിരി വരുന്ന ടൈമാണ്. അപ്പൊ അതിന് വൈറ്റമിൻ കെ, കാൽഷ്യം, വൈറ്റമിൻ ഡി, ഇത് 3 ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ വൈറ്റമിൻ കെ ഇസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ക്രൂസിഫറസ് വെജിറ്റബിൾസ്. അതായത് കേലും ബ്രോക്കോളിയും എങ്ങനെയെങ്കിലും വൺ ഓഫ് ദീസ് ഡെയിലി, അല്ലെങ്കിൽ വൺ അതർ like alternate it, എങ്ങനെയെങ്കിലും you have to try to include that.
So vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, it's all done. പിന്നെ വേറൊരു മെയിൻ പോയിന്റ് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫുഡ് നമ്മളെല്ലാരും നമുക്ക് സ്പൈസി ആയിട്ട് കഴിക്കാനാണ് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. ട്രൈ ടു മേക്ക് ദ ഫുഡ് എ ബിറ്റ് ലെസ് സ്പൈസി. എന്നുവെച്ചാല് സ്പൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. And also we don't want in any way we stress out our system and it affects the hormones. So in that way, yes, you have to control on the spicy bit. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നത്, ഓൾസോ ട്രൈ ടു ഇൻക്ലൂഡ് ആസ് മച്ച് പോസിബിൾ പംകിൻ സീഡ്സ്. പംകിൻ സീഡ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ അതായത് it has a lot of nutrients. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സീഡ്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത്, നട്ട്സ് സീഡ്സും കുറച്ച് ഓട്സും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഒരു കപ്പ് ഇങ്ങനെ രാത്രി കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞു. മെയിൻ റീസൺ ഇസ് പംകിൻ സീഡ്സ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ സ്ലീപ്പ്. പംകിൻ സീഡിന് ഒരു ട്രിപ്റ്റോഫാൻ എന്നൊരു അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ട്. അത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലീപ്പിനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് ഈ മെനോപോസൽ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്ലീപ്പ് ട്രബിൾസ് വരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ സ്ലീപ്പിംഗ് ട്രബിളിനൊക്കെ ചൂട് പാല് തന്നെ കുടിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വാം മിൽക്ക്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ട്രിപ്റ്റോഫാൻ, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സ്ലീപ്പ്. സോ പംകിൻ സീഡ്സ് ഓവറോൾ ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ്. സോ പാലിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് പംകിൻ സീഡും ബാക്കിയുള്ള സീഡും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇഫ് യു ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗോണ റിയലി ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. And another one thing I have to mention, നമ്മുടെ intermittent fasting, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഇതിൽ ഞാൻ കണ്ട നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില് intermittent fasting how it helps. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു പോയിന്റ് പറയാം. intermittent fasting is very good. 14 to 16 hours of fasting ചെയ്താലേ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. 14 to 60. പക്ഷേ ഈ intermittent fasting is not for everyone. ബിക്കോസ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. സോ സപ്പോസ് ഒരു അൾസറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ intermittent fasting I can't advise you. Or thyroid tablets ഓ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡയബറ്റീസ് ടാബ്ലറ്റ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. സോ intermittent fasting, if you don't have any other health conditions, then yes, I would highly recommend that, because weight management ആയാലും giving a body some rest for a few hours is great. Appo adu I will always advise you. But again, you only know how you if you have any other health conditions, and you and your GP might know. So I always advise you to have a word with your GP and then take up the intermittent fasting. Intermittent fasting 14 to 16 hours is the best. But hormone 16 to 18 hours many people do, and they get more benefits, but it all depends on your body. Have a word with your GP. So that's the intermittent fasting thing. And I think I wanted to mention some other point. Yeah, again, the supplements thing. Menopausal supplements help ചെയ്യാറുണ്ട് in lot of managing lot of symptoms. Holland and Barrett നിങ്ങൾ health store നിങ്ങൾ പോവാണെങ്കിൽ actually the healthcare advisor there, the sales advisors, they really help you out in selecting the right menopausal supplement. Mostly soya products ആണ്. നമ്മൾ ഡയറ്റിൽ ഓൾറെഡി സോയ പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. അതർവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോളണ്ട് ആൻഡ് ബാരറ്റിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ബൈ സം സപ്ലിമെന്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് റിയലി ഗുഡ് ഫോർ മാനേജിങ് ദി മെനോപോസൽ സിംപ്റ്റംസ്. And one more point I wanted to mention is, yeah, ഞാനിത് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ടിപ്പ്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ മെനോപോസ് ബട്ട് ഇൻ ജനറൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ജനറൽ ടിപ്പ് ഫോർ എവറിബഡീസ് വെയിറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡൈജഷൻ. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ച്യൂ ചെയ്ത് സമയമെടുത്ത് എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കുക. അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നന്നായി വായിൽ തന്നെ പകുതി ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അകത്ത് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഡൈജഷൻ ഇഷ്യൂസ് വരത്തില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം യൂഷ്വലി കഴിക്കുന്നതിനായാലും നിങ്ങൾ കുറവേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് യു ആർ ഗിവിങ് യുവർ ബ്രെയിൻ ടു സിഗ്നൽ യു ദാറ്റ് യു ആർ ഫൈൻ, ദിസ് ഇസ് ഇനഫ്. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ച്യൂ ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്ത് സമയമെടുത്ത് കഴിക്കുക. ദാറ്റ് റിയലി ഹെൽപ്സ് യു ഇൻ മാനേജിങ് വെയിറ്റ്. കാലറീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബെസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ടിപ്പാണ്. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ചവച്ച് നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുക. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം പറയണം. 2.5 liters of water is must, at least 2 liters every day.
വെയിറ്റ് കൺട്രോളിനും നല്ലതാണ്, ടോക്സിൻസ് ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും നല്ലതാണ്. സോ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുടിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് കുറയും. അപ്പോൾ keep sipping water, not just for weight loss but also skin, hair, everything it helps out. പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് when you are eating food, please don't drink water. ആൻഡ് 15 മിനിറ്റിനെങ്കിലും മുന്നേ, അതായത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം 12 മണിക്ക് കഴിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ 11:45 ആ ഒരു ടൈമിന് മുന്നേ വെള്ളം കുടിക്കുക. അതായത് വെള്ളം കുടിച്ച ഉടനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ട, ആൻഡ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ വെള്ളവും കുടിക്കണ്ട. Give some 15 minutes gap before and after, because it really helps in digestion. And coming back to the exercise point of view, 80% of weight management is through diet, 20% is exercise. But still exercise 20% ആണെങ്കിലും it's very important. Exercise നമ്മുടെ ഈ ടൈമിൽ in general it relieves the stress, it releases happy hormones. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ endorphins റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം you in general feel good when you do exercise. But the main point when it comes to menopause is your body, your joints, your bones is not like it used to be before. So നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം, അതായത് ഒരു 20-25 minutes of brisk walking or swimming, ഒരു 25 minutes of jogging or mixed jogging with walking is all fine. But the main point is നമ്മുടെ ജോയിന്റ്സ്, നമ്മുടെ ബോൺസിനൊക്കെ ഒത്തിരി സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പണ്ട് ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് മെനോപോസ് യു ബീൻ ഡൂയിങ്, ഇറ്റ് കുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഫൈൻ. ബട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി എക്സസൈസ്. You have to consult with your exercise specialist or fitness trainer or ask a GP to get, because joints ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് വീക്ക് ആയിരിക്കുന്ന ടൈമാണ്. So അത് you have to make sure that you do the right exercise, but you have to do some sort of exercise at 25 or 30 minutes of moderate walking. പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ do yoga, because yoga it relieves stress, and it has a huge impact on hormone when you do it on a long run. So I think I have summed up the diet and exercise bit. I think I have covered it. Ini endelum doubt undengil question answer session le I shall answer. Thank you. Thank you so much, Anisha. എനിക്ക് തോന്നുന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡയറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു was really helpful for all of us here. Thank you so much. So just an announcement, Kairali UKയുടെ future programs or events, if you want to be kept up to date with that, please follow us on Facebook or Instagram, and a link ഇവിടെ ചാറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So next up, ബിജു ആന്റണി. ബിജു നമ്മളോട് മെനപ്പോസിന്റെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആസ്പെക്ട് എന്താണെന്നും എന്ത് NHS പ്രൈമറി കെയറിലൊക്കെ എന്ത് സപ്പോർട്ടാണ് അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ബിജു. പ്രിയ ആശയാണോ സംസാരിക്കുന്നത്, ഞാനാണോ? You and then Asha. Okay, that's fine. Yeah. Okay, thank you very much, Kairali. ഞാനും കേരളയുടെ ഭാഗമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നതിൽ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ ജോർജും അന്വേഷണമൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യമുള്ളത്. ഒന്ന്, ഒരു ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെനപ്പോസിനെ കുറിച്ച് ആ പാനലിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റിയുടെ ഒരു സോൾഡാരിറ്റി ആണ്. നമ്മളൊരു ജെൻഡർ സോൾഡാരിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ മൈൽഡായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സൈഡ് ഓഫ് മെനപ്പോസ് ആണ് ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വളരെ മൈൽഡായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കാരണം ഇത് ഡീപ്പായിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും മെന്റൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജോർജും അന്വേഷയൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകാത്തത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ജനറിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ ഇൻബാലൻസിങ് യുവർ ബ്രെയിൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ആദ്യം വരുന്ന ഒരു സംഭവം. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേറെ പല തിയറീസും ഉണ്ട്. സ്ട്രെസ് വൾണറബിലിറ്റി തിയറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ തിയറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ തിയറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ബോഡിയിലുണ്ടാകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഏത് സ്ട്രെസ്സും നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാം. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം.
പിന്നെ മെനപ്പോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് during the perimenopause or menopausal stages that affect people's physical and mental health. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ 3-4 തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ്. ഡോക്ടർ മേരി ജോർജ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വരുന്ന മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആണ്. മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന 1-2 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ബയോളജിക്കൽ സിംറ്റംസ്. ബയോളജിക്കൽ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ ദ ഒരു ബയോളജിക്കൽ reasons or biological causes for mental health, menopause and mental health, as well as menopause എങ്ങനെയാണ് ബയോളജിക്കലി നമ്മൾ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. 2 സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മേജർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെയും ഒക്കെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസും കോസുകളും. പിന്നെ സോഷ്യലായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ലീപ്പ് ഇഷ്യൂസ്, ഇൻസോംനിയ, ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് ആൻഡ് നൈറ്റ് സ്വെറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ഫോഗ് വിച്ച് അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ലോസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു. പിന്നെ ഫറ്റീഗ് ആൻഡ് ടയേർഡ്നെസ്, പിന്നെ ബോഡി ചേഞ്ചസ് സച്ച് ആസ് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ. അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിനൊരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ദാറ്റ് വിൽ ഹാവ് ആൻ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ എ പേഴ്സൺസ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ മൂഡ് ചേഞ്ചസ്, വളരെ വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ചേഞ്ചസ് ആണ് മൂഡ് ചേഞ്ചസ്. മൂഡ് ചേഞ്ചസിൽ ലോ മൂഡ്, ഒരു ഡിപ്രസീവ് സിംറ്റംസ്, സാഡ്നെസ്, പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു മൂഡ് സ്വിങ്സിൽ ഇറിറ്റബിലിറ്റി, ആങ്കർ ഇഷ്യൂസ്, ഒരു അത്ര വരെയും നമ്മൾ കാണാത്ത സിംറ്റംസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് വരെ നമുക്ക് ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സിംറ്റംസ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഉള്ളത് ആങ്സൈറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ആണ്. വി ആർ ഫീലിംഗ് മോർ ആങ്ഷ്യസ് ഡ്യൂറിങ് ദോസ് ടൈം. നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്, കാരണം വി ആർ ഫീലിംഗ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പിംഗ്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റംസ് ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വാട്ട് ഇസ് സഡൻലി ഹാപ്പനിങ്. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് വറിയിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഈ ഫോർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി. അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ മെമ്മറിയെ ബാധിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഫോർഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ്. അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിൽ വരുന്നു. നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ ഫാമിലി ബട്ട് ഇൻ our work situations and things. People started noticing that. So ആശ അതിനെ കുറിച്ച് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ബട്ട് അതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സോഷ്യൽ ഒരു ലോസ് ഓഫ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ, നമുക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം, നമ്മളൊരു മെനപ്പോസിൽ വരുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ഡോക്ടർ ജോർജ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടാബു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിഗ്മ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് അഫക്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഒരു മിഡിൽ ഏജ് ക്രൈസിസ് പോലെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ, കോൺഫിഡൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നു. നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ആകെ അത് ബാധിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏജ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ വറീഡ് അബൌട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഓൾഡ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. നമ്മൾ വി ആർ വറീഡ് അബൌട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഓൾഡ്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു UK കൾച്ചർ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യങ് ഈസ് വാല്യൂഡ്. അല്ലേ? നമ്മളൊരു ഓൾഡ് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ നമ്മുടെ വർക്കിൽ തന്നെ കൊളീഗ്സ് തന്നെ ഓൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഭയങ്കര മടിയാണ് അവർക്ക്. കാരണം ദേ ഓൾവേസ് വാല്യൂ യങ്, യൂത്ത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഒരുപാട് ആ ടാബു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സൈഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് മേജർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ്. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈറ്റിംഗ് ഹെൽത്തി അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസിനെ കുറിച്ച് പോവുക. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ സെൽഫ് കെയർ ഒരു മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുക. സെൽഫ് കെയർ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എ കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് വി എൻജോയ്. നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ചിലപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ആയിരിക്കാം, ലെറ്റ് ഡു ഇറ്റ്. ചിലപ്പോൾ മ്യൂസിക് ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ യു ട്രീറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് സംഭവം. കാരണം നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓവറായിട്ട് വറി ചെയ്യുന്നു, ഓവറായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ്സ് വെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് അവർ സെൽഫ് ഫ്രം ദ ആ വേൾഡ്. നമ്മുടെ ഒരു വേൾഡിൽ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും. അപ്പൊ അതില്ലാതിരിക്കാനുള്ള എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതിന് പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ സ്ത്രീകൾ വിചാരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കുക്കിംഗ്, സോ അഗൈൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കുക്ക് അഗൈൻ. നോ, ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡു സംതിങ് ദാറ്റ് യു ലൈക്ക്. ചിലപ്പോൾ ലിസണിങ് ടു മ്യൂസിക് ആയിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഭവമായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ അതിന് സമയം കിട്ടാതിരുന്നായിരിക്കാം.
ഡു ഇറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ട്രാങ്കുലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പരമാവധി. പിന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഇതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവരായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെ അവയർനെസ് ആണ്. The more important thing is you be aware what menopause can cause you. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവയർനെസ് ആണ് നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബയോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഡോക്ടർ ജോർജ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു മറ്റൊക്കെ മെഡിക്കേഷൻ വൈസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഹോർമോണൽ നോൺ ഹോർമോണൽ തെറാപ്പികളും കോംപ്ലിമെന്ററി മെഡിസിനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. മെന്റൽ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൈസ് ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ ആന്റി ഡിപ്രസന്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇഫ് യു നിങ്ങളുടെ മെനപ്പോസ് സിംറ്റംസ് സച്ച് സിവിയർ, മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് സിവിയർ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംടൈംസ് GPs ഡു പ്രിസ്ക്രൈബ്, അതൊരു കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു റിസ്ക് ബെനിഫിറ്റ് റേഷ്യോയിലാണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ടാണ്. സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ മെനപ്പോസ് ബട്ട് ടു ദ ഫാമിലി, ദ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക്. അവിടെയാണ് കൈരളി പോലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം ഐ എം ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് സോ മെനി ഓഫ് അവർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആർ male or from a gender perspective, that's more important. Like I need to understand if my wife is going through a menopause, how would I support her? What is going through in her life? I need to support her. So that's a more important thing. So that psychoeducation is more important. That educational activities or awareness sections, that's more important to people. Not just for the person, the family, but the wider community. So that people understand, accept and acknowledge what is going through and support them. പിന്നെ ഈ സൈക്കോളജിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൗൺസിലിംഗ് സർവീസുകളുണ്ട്, സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് സപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്, മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, യോഗ പോലുള്ള ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ തെറാപ്പികളുണ്ട്, സച്ച് CBT അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ യു ക്യാൻ ഐദർ സെൽഫ് റെഫർ ഓർ യു ക്യാൻ ആസ്ക് GP ടു റെഫർ. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് മെയിനായിട്ട്. എനിക്കറിയില്ല മറ്റുള്ള ഔട്ട്സൈഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് അതുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്നുവെച്ചാൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. GP സർജറിലൊക്കെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ഉണ്ട്. mental health practitioners and every surgery has got a mental health practitioner. So അവർ ഈ കോമൺ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അവർക്ക് വേണ്ട അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവരുള്ളത്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദാറ്റ് സർവീസ്. അതൊരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ social supports ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ് മുമ്പ്. പിന്നെ opportunity for social networking and things, all those things can help you. Okay, so എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ സപ്പോർട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഐ വുഡ് സേ lot of resources available online these days, but be careful what resource you are accessing. I won't recommend blindly going and following all what is available in Google or the social media. Try and look at there are organizations that offer a lot of support, like organizations like Mind, like there are mental health organizations that offer a lot of support. So do verify the authenticity of what you're reading. Don't just blindly follow. Okay. Second one is, like if you can go to your GP. Yeah, your GP support port of contact for any health issues. So same with mental health. So you can go and speak to them. They will be able to advise you what support is more appropriate. They can signpost you to the most appropriate person. So that may be a mental health practitioner within England, or psychology services like improved access to psychological therapists. Or charities do offer a lot of support. Mainly literatures and things, self-help guides and things, so NHS England has got their own self-help guide on menopause and mental health. So that kind of things you can access. Then also there are private practices. I don't recommend anybody, that's your role to find out. But there are a lot of organizations, private practices that offer support. So in general, what I want to say in a nutshell is speak to somebody. If you're struggling, speak to somebody, and let's start a conversation. Let's start a dialogue. So somebody will be able to help you out. So don't suffer in silence. This is not every woman go through it, and they need to be supported. So there's no gender bias. If it's women affected in a family, then the whole family is affected, and then the whole community is affected. So let's come together and support women.
Okay, thank you very much for Kairali to give me an opportunity to speak today. Thank you. Thank you so much, Vijay, for being with us. Next up, Asha Matthew ആണ്. ആശ നമ്മളോട് വർക്ക് പ്ലേസസിൽ ഫീമെയിൽ കൊളീഗ്സിന് എന്ത് സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ. താങ്ക് യു, ആശ. Hi everyone, good evening. Thanks Kairali to give me an opportunity to talk today. വളരെ നല്ല ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഓൾറെഡി 3 പേര് അവരുടെ മേഖലകളിലെ എല്ലാം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ NHS ഹീമറ്റോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് ആസ് എ ലീഡ് ഹീമറ്റോളജി നഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ അഡ്വാൻസ് നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ടീമിലും അതായത് ഞാൻ സീനിയർ നഴ്സിംഗ് ടീമിലുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടു, മറ്റുള്ള പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് മുന്നോട്ട് വരാനും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് NHS എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ടാണ് അവൈലബിൾ നമുക്ക്, അതായത് ആസ് എ മാനേജർ എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സപ്പോർട്ട് എംപ്ലോയീസിനെ ടു റിമൈൻ അറ്റ് വർക്ക്. പലരും ഈ സമയത്ത് കുറേ സിക്ക് ലീവ് എടുത്തു പോകുന്നുണ്ട്, കാരണം അവർക്ക് വയ്യ. ശരിയാണ്, നമ്മൾ കുറേ സിംറ്റംസ് കേട്ടു, പിന്നെ ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ്, സ്ലീപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റർബൻസ്, മൂഡ് സ്വിങ്സ്, ആൻസൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ, ബോൺ പ്രോബ്ലംസ്, ജോയിന്റ് പ്രോബ്ലംസ്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം കുറേ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് സിക്ക് ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി, വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ എംപ്ലോയീസിനെ സപ്പോർട്ട് ദം ടു റിമൈൻ അറ്റ് വർക്ക്, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പം മെയിൻലി നമ്മൾ നേരത്തെ ബിജു പറഞ്ഞതുപോലെ റേസ് അവയർനെസ്, അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. NHS പലർക്കും അറിയാമോന്ന് അറിയത്തില്ല, മെനപ്പോസ്, പെരി മെനപ്പോസ് പോളിസി തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ പോളിസിയിൽ കാര്യം എത്ര എംപ്ലോയീസിനുണ്ട് അതറിയില്ല. കാരണം ഞാൻ പോലും ഈയിടെയാണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാഫിന് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂസ് വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പോളിസി അവൈലബിൾ ആണ്. ആ പോളിസിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് NHS കൂടി തരുന്നത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ അത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കൊരു സ്റ്റിഗ്മയുണ്ട് സറൗണ്ടിങ് പെരി മെനപ്പോസൽ ആൻഡ് മെനപ്പോസൽ ഇഷ്യൂസിന്റെ ഉള്ള സ്റ്റിഗ്മ എങ്ങനെ നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാഫിനെ കോൺഫിഡന്റ് ആക്കുക, അതായത് കോൺഫിഡന്റ് ആക്കുക ടു വർക്ക് ആസ് എ നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ. അതാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ആസ് എ മാനേജർ എന്നുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അതായത് ടു സപ്പോർട്ട് ദ എംപ്ലോയി ടു വർക്ക്, ടു ഫീൽ കോൺഫിഡന്റ് ടു വർക്ക് ആസ് എ ടീം. പിന്നെ പോളിസിയിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ടാണ്. അത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ, ഒരു മാനേജറുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ, അത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ്, നമ്മുടെ ഇഷ്യൂസ് തുറന്നു പറയാൻ. അത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നേരത്തെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ എല്ലാവരും ഒന്നും മടിക്കും. എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കളിയാക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ തിങ്, യു നീഡ് ടു ബി ഫ്രീ ടു ഹാവ് എൻ ഓപ്പൺ ആൻഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് യുവർ മാനേജർ. അതിന് നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. നമ്മുടെ സിംറ്റംസ് ഇത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ടാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. മെയിൻലി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒക്കുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഒക്കുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ട്, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീയിങ്. അവര് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ തീം മൂഡ് ആൻഡ് കോഗ്നിഷൻ ആണ്. ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റിലൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെനപ്പോസൽ കഫേസ് ഉണ്ട്. കാരണം അതായത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കഫേയിൽ പോയിരിക്കുക, അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, what all supports their manager, so what the other members are not getting, so they can go and ask and talk to the managers to get that flexibility or the support. അപ്പോൾ ഒരു കഫേ, അപ്പം ആസ് എ മാനേജർ വി നീഡ് ടു അലൗ ദീസ് സ്റ്റാഫ് ടു ഗോ ആൻഡ് മീറ്റ് വിത്ത് അതർ മെമ്പേഴ്സ്. അത് അവർക്ക് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ടൈം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, രാവിലെ 9:30 to 10, പിന്നെ ഈവനിങ്ങിൽ ഒരു കോഫി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോളിസി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിന് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൊടുക്കണമെന്ന്. സോ ആസ് മാനേജേഴ്സ് ദേ ഷുഡ് ബി വെരി ഫ്ലെക്സിബിൾ. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ആ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് റെഫർ ദ പോളിസി and see that and tell the manager that the flexibility is available for me, so I need to go and meet these people so that I can discuss. appo aa oru awareness nammade staff nammade aalkarku undavanam. പിന്നെ വേറെ ഇതുള്ളത് നമ്മുടെ സിംറ്റംസ്, പിന്നെ പെരിമെനപ്പോസ്, മെനപ്പോസിന്റെ പിന്നെ ന്യൂട്രീഷൻ, യോഗ, അതെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വേറൊരു ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ളത്, ആസ് എ എംപ്ലോയി ഇറ്റ്സെൽഫ് ദേ ഹാവ് സം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഡിസ്കസ് സിംറ്റംസ്. അതുപോലെ GP സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ GPയോട് സംസാരിക്കാം.
and taking reasonable responsibility and care of our own health and well-being. So നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് taking initiative to seek support from manager and other team. ഞാൻ അതിനകത്തൊരു ഇത് പറയുന്നത് കെയർ എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ വരുമ്പോൾ collaborate to work together as a team. So നമ്മുടെ ടീമിൽ തന്നെ 1-2 പേര് കാണും ഇതേ സിംറ്റംസ് ഉള്ളവര്. അപ്പം അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ള ടീമിനെ ആസ് എ മാനേജർ I have to make the other team members also to support them as per, അതായത് to strive to the best. നമ്മളിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ റെസ്പെക്ട്, വാല്യൂയിങ് നമ്മുടെ ടീമിലുള്ളവരെ വാല്യൂ ചെയ്യുക, അവരെ കൺസിഡർ ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. അതായത് ഇവർക്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും, ഏത് നേരവും നമ്മൾക്കൊരു മലയാളികൾക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് പറയാം, ഏത് നേരവും സിക്ക് ലീവാ, ഏത് നേരവും കാല് വയ്യാന്ന് പറയും, ഏത് നേരവും ഇങ്ങനെ ക്ഷീണാണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരു പറയാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. സോ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്ക്, നമ്മുടെ ടീമിലുള്ളവർക്ക് ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുക, ദീസ് സിംറ്റംസ് ദേ ആർ ഫേസിങ് എന്നുള്ളത്. അതായത് അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂയിങ് ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ദ അതർ ടീം മെമ്പേഴ്സ്, അത് ഇതാക്കുക. പിന്നെ എനേബിൾ ഫോർ ഓൾ ടേക്ക് ഓൺ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കാൻ നമ്മൾ അവരെ എനേബിൾ ആക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് ആസ് എ മാനേജർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ബീങ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് ദ അതർ ടീം മെമ്പേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ടു uphold a positive working environment and treating other colleagues who are experiencing these problems. അപ്പൊ അതും ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത്, ഈ സിക്ക് ലീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആസ് എ മാനേജർ നമ്മളൊരു ബാക്ക് ടു വർക്ക് കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബാക്ക് ടു വർക്ക് കോൺവെർസേഷൻ ഇച്ചിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് കഴിഞ്ഞോ അതോ ജസ്റ്റ് സിക്ക് ലീവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ളൊരു പേടി കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതാണോ, അപ്പൊ അതൊരു ഡീറ്റെയിൽ കോൺവെർസേഷൻ, അതായത് പെട്ടെന്നൊരു ടിക്ക് മാർക്ക് ആയിട്ട് പോകാതെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ കോൺവെർസേഷൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ കോൺവെർസേഷൻ മാനേജർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഫോർ ഇറ്റ്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ കോൺവെർസേഷൻ, ബാക്ക് ടു വർക്ക് കോൺവെർസേഷൻ എനിക്ക് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണം. അതെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട കോൺവെർസേഷൻസ് ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ബ്രേക്ക് ടൈംസ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ക്ഷീണമുള്ളവർക്ക്, ജോയിന്റ് പെയിൻസ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ടൈം കൊടുക്കുക. അലൗ കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക്സ്. പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ യൂണിഫോം പോളിസി. സം പീപ്പിൾ അവർക്ക് യൂണിഫോം ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ടൈറ്റ് ക്ലോത്ത്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ NHSന്റെ യൂണിഫോം അറിയാമല്ലോ, അത് അവർക്ക് ആ യൂണിഫോം സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഈ ഹോട്ട് ഫ്ലഷസും സ്വെറ്റിങ്ങും ഒക്കെ കാരണം. അപ്പൊ യൂണിഫോം പോളിസിയിൽ പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ്. ബിജു നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തു മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്. അത് ഇപ്പോൾ NHS എല്ലാ ട്രസ്റ്റുകളിലും മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീയിങ്ങിലേക്ക് ഇവരെ റെഫർ ചെയ്യണം. അതായത് നിങ്ങൾ ആ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീയിങ്ങിന്റെ പല ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ യോഗ, വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ, ഇതിനൊക്കെ ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് ത്രൂ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീയിങ്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ട്രസ്റ്റുകളിലും അതുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അറിവ്. നമ്മൾ വർക്കിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിലുള്ളത്, നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മെനപ്പോസൽ, പെരിമെനപ്പോസൽ അതിൽ കൂടി പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, സ്റ്റാഫിന് എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവെയർ അല്ല. അതാണ്. അപ്പം റേസ് അവെയർനെസ് ഓഫ് ദ സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ NHS is very important. പിന്നെ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന് പിന്നെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിങ് ഈച്ച് അതർ. അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. എനിക്കറിയത്തില്ല മറ്റുള്ള ട്രസ്റ്റുകളുണ്ടോന്ന്. ഈ മെനപ്പോസൽ കഫേ പോലെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഹു ആർ ഹാവിംഗ് ദ സെയിം അവർ ഒരു 45-51 ഇയർ ഓൾഡിലെ മെനപ്പോസൽ സിംറ്റംസിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. അവരിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനെ അതിന് പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവർക്ക് ആ ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. സോ യു ഗോ ഓൺ അറ്റൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാനേജേഴ്സ് നമ്മൾ അവരെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാവരും നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ബിസിയാണ്. അപ്പം ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഫുള്ളി ചിലപ്പം ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആസ് എ എംപ്ലോയി യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു സീക്ക് these type of help, and also to talk to your manager and understand the the available resources. Very important ആണ് മാനേജർ. അതുപോലെ തന്നെ മാനേജർ ആകണമെന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ കൊളീഗ്സിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൊളീഗ്സിനെ സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള പിന്നെ സപ്പോർട്ട് സർവീസിലോട്ട്. ഇപ്പം
If your manager is busy, but you have a deputy manager, so you have colleagues. Maybe your colleagues അറിയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെയുള്ള സപ്പോർട്ട് സർവീസ്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ കൂടി പോകുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനെ നമ്മൾ സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ആ സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you should aware what all resources are available. It's very important. So the main resources in occupation, in NHS is occupational health and well-being, mindfulness, and all these stress relaxing techniques, stress relieving techniques ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കും ഇതൊക്കെ NHS-ലുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അത് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ്, നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അന്വേഷിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ്. About health and well-being, and it's a very important section in NHS. You can ask their advice. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രസ്റ്റുകൾ, ഓരോ ട്രസ്റ്റുകൾ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. if you are long term sick with menopausal symptoms, അതൊക്കെ കുറച്ച് ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക്, ലോങ് ടേം സിക്നസിൽ പോകുന്നവർക്ക് അവർക്ക് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ്, എന്തെങ്കിലും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഡാപ്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് വേണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് പ്ലേസിൽ എന്തെങ്കിലും അഡാപ്റ്റേഷൻസ് വേറെ നമ്മൾ വേണോ, അതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സുമായിട്ട് മീറ്റിംഗ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് റിലേറ്റഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വേണമെങ്കിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് NHS-ൽ. സോ അപ്പം അതിനെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മാനേജറുമായിട്ട് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഇന്ന ആക്ഷൻ പ്ലാൻസ് അവര് ചെയ്യും. നമ്മൾ 3 months കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 3 weeks, ആദ്യം ഇനിഷ്യലി അത് 3 weeks ആണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മന്ത്ലി, അത് കഴിഞ്ഞ് 3 monthly നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതൊരു ഗോൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പം ഇതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മള് നാട്ടിലൊക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഈ മെനപ്പോസിലോ ഇതിനകത്തൊന്നും വലിയ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. സോ വി തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഹൗ ഐ വിൽ ഗോ ആൻഡ് ടെൽ ടു മൈ മാനേജർ ഐ ഹാവ് ദിസ് ഇഷ്യൂസ്. അപ്പൊ അവര് പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിലോ ഇതൊക്കെ നോർമലാണ്, നീ കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുക, ഇതൊക്കെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ള കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സമീപനമാണ് നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മാനേജറിനോട് പോയി പറയണത് എന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. സോ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആസ് എ മാനേജർ ഞാൻ ഈ ഓൾ സപ്പോർട്ട്, ഇത് ഓൾ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ഇൻ NHS. The thing what you need to approach your manager or approach the right people and have an open and honest discussion. അതിന് മടിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ you can go to the higher level. You can, if your manager is, your line manager is not allowing all these things, you can go to the matron. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു പോളിസി ഉണ്ട്. ആ പോളിസിയിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്, നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡയറ്റിനെ പറ്റി, എക്സസൈസിനെ പറ്റി, മെഡിക്കേഷൻ എല്ലാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. മെന്റൽ സപ്പോർട്ടിനെ പറ്റി കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ട്, മെനപ്പോസ് സപ്പോർട്ട് പാക്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം അതും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മെനപ്പോസൽ സപ്പോർട്ട് പാക്ക് കിട്ടും. സോ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സിംറ്റംസ്, എന്തൊക്കെയാ റിസോഴ്സസ്, അതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം ഒരു പാക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. വർക്ക് റിലേറ്റഡ് സപ്പോർട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ NHS-ൽ എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എന്റെ ടോപ്പിക്ക്. ഐ തിങ്ക് ഐ കവേർഡ്. And as Biju mentioned, the counseling is also available for these people who are suffering with the menopausal issues. So thank you, Kairali. Thanks for giving me an opportunity. Thank you, ആശ. ഒത്തിരി പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. I think it's really helpful. Thank you. So അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ്. നമ്മള് കൈരളി യുകെന്ന് നേരത്തെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഗൂഗിൾ ഫോം വഴി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഏത് പാനൽ മെമ്പറിനോടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു. മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം.
And now I think I'll start with the questions that I've already received. We'll give some people some time to think about questions. നമുക്ക് വന്നൊരു question. I have type 1 diabetes and it is going through menopause now. And I'm going through menopause now. My husband is non-diabetic and does not understand my health complications. What sources are out there for non-diabetic people to learn more about conditions like myself? Panel answer ചെയ്യാനാണ്. Question, നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റിക് ആണ് ആള്, പക്ഷെ ഷീസ് ഗോയിങ് ത്രൂ മെനപ്പോസ്. പക്ഷേ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഷീസ് ഗോയിങ് ത്രൂ, ഷീസ് ഹാവിങ് ടു ഫേസ്. അവർക്ക് ഹസ്ബൻഡിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സപ്പോർട്ട്, എന്ത് റിസോഴ്സസ് ആണ് അവൈലബിൾ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ തിങ്ക് കൗൺസിലിംഗ് കുറിച്ച് ആരോ പറഞ്ഞില്ലേ, ലൈക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ബേസിക്കലി ഹസ്ബൻഡിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഐ തിങ്ക് someone in this panel I think was talking. പ്രിയ, അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, ഹസ്ബൻഡിന് മനസ്സിലാകാത്ത മെനപ്പോസിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണോ അതോ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണോ? ഡയബറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ഡയറ്റ്, എന്ത് സപ്പോർട്ടാണ് വൈഫിന് കൊടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ അത് ഡയബറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസം, മെനപ്പോസിന്റെ സിംറ്റംസിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എൻ്റെ വാട്ട് ഷീസ് ഗോയിങ് ത്രൂ. ഇപ്പൊ ഡയറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത് അനുഷ സംസാരിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ. പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ജോർജ് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുകയും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ, ഇഫ് ഐ ആം റോങ്, ഫിസിയോളജിക്കലി ദർ ഇസ് മച്ച് ചേഞ്ചസ്. മെനപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനാരിയോ, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അത് ആ കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് ഫിസിയോളജിക്കലും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സിംറ്റംസ്. അതിനകത്ത് അത് ആ സിംറ്റംസ് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് കുറെ കൂടി അവയർനെസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെനിഫിഷ്യൽ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പ്രിയ, ഇത് പിന്നെ ഇതൊരു കോമൺ കാര്യമാണ്. കാരണം ഞാനും ഒക്കെ പല സ്റ്റാഫുകളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന്. അതൊരു ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയല്ല, സാധാരണ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഞാൻ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. പിന്നെ തന്നെയല്ല അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി ഇത് മെനപ്പോസ് കൊണ്ട്, ഇത് നിനക്ക് മെനപ്പോസ് ആണ്, ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് മെനപ്പോസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് കമന്റ് പറയുന്ന ആൾക്കാർ വരെ നമ്മളെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്ത് വന്നാലും മെനപ്പോസിനെ പിടിച്ചോ എന്ന് പറയും എന്നാണ് ഒരു കമന്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഞാൻ എന്റെ പല സ്റ്റാഫുകൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് മെയിൻലി നമ്മൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ അവയർനെസ്, അവർക്ക് GP വഴി നമുക്ക് കൗൺസിലിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം, ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിന് ടുഗദർ അത് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ അവയർനെസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലീഫ്ലെറ്റുകൾ, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ മെനപ്പോസൽ പാക്ക്, അതിനകത്ത് ഈ സിംറ്റംസിനെ പറ്റിയും സിംറ്റം മാർക്ക്, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സിംറ്റംസ്, അതിന് എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അതും ഹസ്ബൻഡിനെ കൂടെ വായിക്കാൻ പിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് കുറെ. നമ്മളിപ്പോ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാലും മെനപ്പോസിന് അതിന്റെ സിംറ്റംസിനെ പറ്റിയുള്ള കുറെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ശ്രദ്ധിക്കാനും വായിക്കാനും മെനക്കെടാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്നുകൊണ്ട് കാണിച്ചത്, ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്സാപ്പിൽ അതൊന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, ഒന്ന് കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ചിലപ്പോൾ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കേൾക്കും. പക്ഷെ ഇതൊരു കോമൺ ഇഷ്യൂ ആണ്. കാരണം പലരും ഇങ്ങനെ, ഞാൻ ആസ് എ മാനേജർ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള സ്റ്റാഫിനോട് കൂടെ ഇടപെടുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കേൾക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും മെയിൻ ഇങ്ങനെ വന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഇതാ, എന്ത് പറഞ്ഞാലും മെനപ്പോസിന്റെ തലയിലോട്ട് വെച്ചോ എന്ന് പറയുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ വീട്ടിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മെയിൻലി അവയർനെസ് ആണ് അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതുപോലെ ഈ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ബിജു പറഞ്ഞതുപോലെ GP വഴി, അല്ലെങ്കിൽ അനീഷ പറഞ്ഞ GP വഴി കൗൺസിലിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ടുപേർക്കും, ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിനും. താങ്ക് യു. ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റിസ് ഗ്ലൂക്കോസ് കൺട്രോള് ഇത് ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പി കൊണ്ട് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടുപിടുത്തം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് there is no harm in using hormones to control the symptoms. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഈ ഹോർമോൺ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുമ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോളും ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കൺട്രോൾ. പ്രത്യേകിച്ച് ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസ് അവർ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നവരായിരിക്കും.
അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡയബറ്റിക് ടീമിനെ കണ്ട് അത് മെഡിക്കേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവർക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇവർക്കിപ്പം ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഹോർമോൺസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഡബിൾ വാമിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി. അപ്പം ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് ഹാവിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ടു കോപ്പ് വിത്ത് ദ സിറ്റുവേഷൻ. പക്ഷെ രണ്ട് രീതിയിലും വേണം. ഹസ്ബൻഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക, കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുക, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കൺട്രോൾ ദ സിംറ്റംസ് വിത്ത് മെഡിക്കേഷൻ. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള സംഗതി. ഡയറ്റും ഇപ്പം അനീഷ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനകത്ത് ഡയറ്റ് വരും, മെഡിക്കേഷൻ വരും, കൗൺസിലിംഗ് വരും, എഡ്യൂക്കേഷൻ വരും. 4 സംഗതികൾ വേണ്ടി വരും. Okay, thank you. I think that answers the question. അടുത്ത വന്ന question, I think it's more towards Dr. Mary George. What's the impact of thyroid and hormone-related cancers, or having a history of hormone-related cancers, on doing HRT? രണ്ട് ക്യാൻസേഴ്സ് ആണ് മെയിൻലി ഹോർമോൺസുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും ഒന്ന് യൂട്രൈൻ ക്യാൻസർ. യൂട്രൈൻ ക്യാൻസർ യൂട്രസിന്റെ ബോഡിക്കകത്ത് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ സെർവിക്സിൽ വരാം. സെർവിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്രസിന്റെ നെക്ക് ഓഫ് ദ വൂം എന്ന് പറയും നമ്മൾ. അപ്പം ഈ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ ഈസ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ഹോർമോൺസ്. ഇത് സാർക്കോമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മസിൽ, യൂട്രസിന്റെ മസിലിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ഹോർമോൺസ്. പക്ഷെ യൂട്രസിന്റെ ലൈനിങ്ങിൽ വരുന്നത്, ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിൽ വരുന്ന ക്യാൻസേഴ്സ് ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ഹോർമോൺസ്. അപ്പം എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ, അതായത് ഇപ്പം ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂട്രൈൻ ക്യാൻസർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്, പക്ഷെ പല രീതിയിലുള്ളതുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും വന്നവർക്ക് hormone replacement therapy is not good. Okay. Because they can get recurrence. Thyroid cancer ഹോർമോൺസുമായിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. Okay. അതുകൊണ്ട് ഇനി റിസർച്ചസ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഇതനുസരിച്ച് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. താങ്ക് യു. നമുക്ക് ചാറ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. യോഗയ്ക്ക് മറ്റ് വ്യായാമങ്ങളെക്കാൾ പ്രത്യേകമായി മെച്ചമുണ്ടോ? അതിലും നല്ലത് ശാസ്ത്രീയമായ വ്യായാമ മുറകളല്ലേ? Anyone can answer that. ശാസ്ത്രീയമായ വ്യായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ലൈക് ഫിറ്റ്നസ് എക്സ്പേർട്ടിനെ കൊണ്ടിട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസസ് ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ശിവഹരി ലൈനിലുണ്ടെങ്കിൽ. എനിക്കറിയില്ല, ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു വിഷയത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള ചർച്ചയാകുമ്പോൾ ആ വിഷയമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. എങ്കിലും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പലപ്പോഴും ഈ മെനോപോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും അതിൻ്റെ അകത്തൊരു കുറെ കൂടി ഒരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഈ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യായാമ മുറ എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് അതിന് പ്രത്യേകമായ എന്തെങ്കിലും സവിശേഷത ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അപ്പോ ഒരു വ്യായാമ മുറ എന്നുള്ള നിലക്ക് മാത്രമാണ് യോഗയെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ധാരാളം വ്യായാമ മുറകള് പലരും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗവേഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി വളർന്നു വികസിച്ച് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. യോഗയാണെങ്കിൽ വളരെ പുരാതനമായ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു ഗവേഷണം ആ രംഗത്ത് നടക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ എത്രത്തോളം അത് പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മെനപ്പോസില് നമുക്ക് വരുന്നത് ബോൺ തിന്നിങ് വരും, മസിൽ അട്രോഫി വരും. അപ്പോൾ മസിൽ ബിൽഡിംഗ് എക്സസൈസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ഡയറ്റ്. ഡയറ്റ് നമുക്കിപ്പം അനീഷ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ്, ദാറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം യോഗയില് നമുക്ക് യോഗയെന്ന് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെച്ചിങ് ദ മസിൽസ് ആൻഡ് ദ ലിഗമെന്റ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ ബോൺസ്. പിന്നെ യോഗയിൽ വേറെ വരുന്നത് മെന്റൽ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ട്, കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ബ്രീതിങ്.
Yeah, what doctor told is true. Because ഞാൻ എക്സസൈസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു, അതായത് നമ്മുടെ ഈസ്ട്രോജന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇംബാലൻസ് കാരണം വെയിറ്റ് ഗെയിൻ പറഞ്ഞ മോർ പിയർ ഷേപ്ഡ് ബോഡി ആവും. അതായത് നമ്മുടെ ഹിപ്പിന്റെ അങ്ങോട്ടും വെല്ലിയുടെ അങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മോർ ഫാറ്റ് ഡിപ്പോസിഷൻ ആണ്. അപ്പോ അതിന് സ്പെസിഫിക് എക്സസൈസസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് അതൊക്കെ മോർ ഐ തിങ്ക് മോർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ യോഗേനെക്കാട്ടിലും ആ ഈ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്പോട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇസ് മോർ ലൈക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും ദാൻ ഗോയിങ് ത്രൂ യോഗ. ബട്ട് യോഗ ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ അണ്ടർഗോ ആവുന്ന ആ ഒരു മൂഡ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ മൂഡ് സ്വിങ്സും പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സ്ട്രെസ് ആവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പലതും നമ്മുടെ ബോഡി ഓൾറെഡി naturally stressed and also thinking about all these changes നമുക്കൊരു ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആവുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനാണ് ഈ യോഗ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. യോഗ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ആയാലും സൂര്യ നമസ്കാരം ആയാലും നോട്ട് ജസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് ബട്ട് ഓൾസോ നമ്മളെ മൈൻഡിനെ കാം ഡൗൺ ചെയ്യും. നമ്മൾ യോഗ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സം അതർ വേ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കാം യുവർ മൈൻഡ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കോർട്ടിസോൾ എന്നൊരു ഹോർമോണൽ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാവുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബോഡിക്ക് സ്ട്രെസ് ആവുകയും ആ കോർട്ടിസോൾ കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് വരികയും ഫാറ്റ് ഗെയിൻ കൂടുതലും സ്ട്രെസ് ഈറ്റിങ്ങും അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. സോ ഐ ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് യോഗ വെയിറ്റ് ലോസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണ്ട. യോഗ ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീഫിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. യോഗ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് തരത്തില്ല, പക്ഷെ ഇൻ എ ലോങ് റൺ ഇറ്റ് ഹാസ് ഹ്യൂജ് ഇഫക്റ്റ് ഓൺ യുവർ ഹോർമോണൽ ലെവൽസ്. ബിക്കോസ് നമ്മളെ മൈൻഡും ഇതും എല്ലാം റിലേറ്റഡ് ടു ഹോർമോൺ. എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഇസ് ഹോർമോൺ കൺട്രോൾ ആയാലേ ബാക്കി എല്ലാം വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ. സോ യോഗ ഇസ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. But you have to learn yoga from the right person. That is very important. ഈ ബോർഡും വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന പകുതി യോഗ ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് യോഗ പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്ന ആൾ ആരാന്ന് നോക്കി അത് അവരടുത്ത് നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് അവരടുത്ത് പഠിക്കുക. അല്ലാതെ ഈ പകുതി യൂട്യൂബിൽ വരുന്നതും പകുതി കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ യോഗ ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൾക്കാരുടെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് യോഗ അറ്റ് ഓൾ. സോ find the right place and study yoga. You will find the result. Thank you. എനിക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉന്നയിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് വേറൊരു വേദിയിൽ ചർച്ചയാക്കാം. നമുക്ക് 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അക്യുപഞ്ചർ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇൻ മാനേജിങ് സിംപ്റ്റംസ് ഓഫ് മെനോപോസ്? Open to any panel members to answer that. ലേറ്റസ്റ്റ് എവിഡൻസ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വർത്ത് കൺസിഡറിങ് കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാൽ അക്യുപങ്ക്ചർ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ എക്സസൈസ് പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എൻഡോർഫിൻസ്. അപ്പൊ എൻഡോർഫിൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് ആൻഡ് നൈറ്റ് സ്വെറ്റ്സ്, ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലംസും സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസും എല്ലാം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു എന്ന് റീസെന്റ് ഒരു ഡേനിഷ് സ്റ്റഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യോഗ ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ 5 to 6 weeks ബിഫോർ യു ഗെറ്റ് ദ ബെനിഫിറ്റ്. Yeah, one more point. Yeah, that's what I wanted to say. നമ്മുടെ ഈ നോർമൽ വാക്കിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് അങ്ങനത്തെ എക്സസൈസിൽ റിസൾട്ട് എവിഡന്റ് ആയിട്ട് ഫ്യൂ ഡേയ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്കതൊരു ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ യോഗ പോലത്തെ കാര്യം യു നീഡ് ലോട്ട് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആൻഡ് ലോങ് റണ്ണിൽ അത് പേഷ്യൻസോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പേഴ്സൺസ് പേഷ്യൻസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ I'm in my 60s and I do exercise and I do diet and all sorts of things and hormones. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത്, എനിക്ക് ചെറിയതായിട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇഫ് ഐ ഡു എ certain amount of exercise, my cholesterol will become normal in spite of the diet that I take. That means that the cholesterol is used by the body from the blood. So it is important because cholesterol എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് മിക്കവാറും ലിവറിൽ നിന്ന് കുറെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡയറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ 2 രീതിയിലാണ് കൊളസ്ട്രോൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ. അപ്പം ആ കൊളസ്ട്രോൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ
body utilize ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the amount of cholesterol in our blood will become less, and that will reduce the narrowing of your blood vessels. അപ്പോൾ blood vessels narrowing വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ high blood pressure വരുന്നതും heart attack വരുന്നതും stroke വരുന്നതും അതെല്ലാം കുറയ്ക്കും. അപ്പോൾ exercise is very important. എസ്പെഷ്യലി മിഡിൽ ഏജ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഫാറ്റ് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹിപ്പിലും തയ്യലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ കുറച്ച് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് വയറാണ് കൂടുന്നത്. വയറ് കൂടുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ വിസറൽ ഫാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്, നോട്ട് ദ പെരിഫറൽ ഫാറ്റ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് വൺ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ജനറ്റിക്, ഇപ്പൊ പല റേസസിന് പല രീതിയിലാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജനറ്റിക് പ്രീഡിസ്പോസിഷൻ അനുസരിച്ച് വി ആർ മോർ പ്രൂൺ ടു ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സംഗതിയാണ്. ഫോർ us to go through our life, especially because we are living longer. Our average age of of death is about 80. About 40 years menopause വരുവാണെങ്കിൽ we are half of our life is middle age. അത്ര വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മള് ലൈഫ് എക്സസൈസും ഡയറ്റും ബാക്കിയെല്ലാം നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട്. Okay. നമുക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. I think we already touched on that. How can we make the men in our household understand more about menopause? നേരത്തെ earlier സംസാരിച്ച പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓൾറെഡി അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. Do I recover from the mental health issues caused by menopause once it is settled? വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മെനപ്പോസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, ഇപ്പോൾ ഒരു ആസ് വി സെഡ്, ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകാം, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് മെനപ്പോസിൽ എക്സാസിബേറ്റ് ചെയ്യാം സിംറ്റംസിനെ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ മെനപ്പോസ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഗെറ്റ് നോർമലൈസ്ഡ്. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സെയിം തന്നെ ഈ മെനപ്പോസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സിംറ്റംസ്, ഇപ്പോൾ ഈ സിംറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്, അല്ലാതെ ഒരു അണ്ടർലൈങ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വരുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക സമയത്തും ഈ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ, പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്ന നിലയ്ക്ക് മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അൺലെസ് ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് ആൻ അണ്ടർലൈങ് കണ്ടീഷൻ, അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ടുള്ള മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനോ മറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്. പിന്നെ ഈ സമയത്തുള്ള ചേഞ്ച്, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 80% ഓഫ് ദ ചേഞ്ചസ് വി നോട്ടീസിങ് ഇസ് മൂഡ് ചേഞ്ചസ്. മൂഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും പിന്നെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസും ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ CBT പോലുള്ള തെറാപ്പിയിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടു എ ഗ്രേറ്റർ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് I would say that this can be reversed. Symptoms address ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ that can be reversed. Thank you. That was all the questions we received. Participants എന്തെങ്കിലും questions ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ we'll wrap up. I think not. എന്തെങ്കിലും questions ഉണ്ടെങ്കിൽ do please contact Kairali UK. നമ്മൾ പാനൽ മെമ്പേഴ്സിന് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. We'll get back to you. So many thanks to our wonderful panel members for this very informative session. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതുപോലത്തെ ഡിസ്കഷൻസ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന്. So on behalf of Kairali UK, I'd like to extend a wholehearted thanks to all our panel members. Thank you so much. And also special thanks to a long list of Kairali UK members: Bijoy Sebastian, Bhavishna Balagopal, Kavita Davis, Praveen Ashok, Aishwarya Alan, CG Salimkutti, Chef Jomon Kuriakos. They all helped a great deal in putting this event together. This would not have been possible without all your contribution and help. Thank you so much. Also, ഇന്നിവിടെ ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. I hope to see you again in future Kairali UK events, and please do follow us on Facebook and Instagram for updates on our future events and programs. Thank you. Good evening, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Very much. Bye-bye.